रखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला चौथा घर दूजा छंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पेई अड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखै। हरे हरे अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै। सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याए। सहियां विच फिरै सोहेली हर दरगह बाहां लुड़ाए। सहियां विच फिरै सोहेली हर दरगह बाहां लुड़ाए। वाहिगुरु ये पवित्र वचन चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी ने उच्चारण किया। इसकी जो रचन की शैली है, जो कारण है, ये शब्द कदों क्यों किवें रचिया गया, दसते हैं कि धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने एक दिन भाई पारो नूं परखना किया और हुक्म किया, पारो तैनूं गुरगद्दी सौंप दईए, हुण तैनूं गुरु बना दईए। तो अगों भाई पारो जी कहन लगे, नहीं महाराज मैनूं सिक्खी ठीक आ, मैनूं सिक्खी बख्शो, मैं सिक्खी विच पूरा उतर जावां। तो सतगुरु अमरदास महाराज जी कहते, मैं तैनूं परखिया सी मैं की तू गुरु बनने लई तैयार है, मैं तैनूं गुरु बनाउण नूं तैयार सी, पर तू सिक्खी मंग के सब कुछ मंग लिया है। सिक्खी की दात भी कोई छोटी नहीं है। बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके छेवें पातशाह तक सेवा की और अपने आप नूं गुरु नानक दा सिख ही बना के रखे। तो भाई पारो कहन लगे, महाराज मैनू तो सिक्खी ही ठीक है, मैनू सिक्खी विच पूरा उतार दिओ, मैं गुरु नहीं बनना चाहता। ये तो उसे दी ड्यूटी लाओ जिहड़ा इस दे लायक है, जिसनों धुरों ही हुक्म होया। धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते, चंगा फिर पारो ऐदां कर, हुण तू भाई जेठे नूं परख के देख कि भाई जेठा गद्दी दे लायक है। तो उस वेले फिर भाई पारो जी ने एक दिन सतगुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह भाई जेठा जी नूं आके बेनती कीती सी कि महाराज ये जो जीव इस्त्री पेकियां दे घर विच बड़ी अज्ञानता है, बड़ी बेसमझ है, और इस नूं अपने पति परमेश्वर दे दर्शन किवें होण, उहदा मिलाप किवें होवे। तो उस वेले भी कुछ विचारां सतगुरु रामदास जी ने सुनाउणियां कीतियां भाई पारो नूं। ते भाई पारो ने जा करके अमरदास महाराज जी नूं दस्सिया जी लायक है। और उस तो बाद गुरु अमरदास जी ने जिवें एक साखी आउंदी है दो थड़े बनाउण दी, संगतां ने पुछया, महाराज कृपा करके दसो कि अगला गुरु कौन होवेगा। बाबा अमरदास जी कहन लगे, भाई थानू की काली है,
महाराज वैसे ही अक्सर तो अगे गद्दी देओगे, कहने पर इस गल का रौला नहीं पैना चाहिए, जजमेंट करवा देना। एक दिन भाई रामे ते भाई जेठे दोनों जवाइयां नूं, ये दो जवाई हैं बीबी भानी ते बीबी दानी दे घर वाले, कहते दो थड़े बनाओ बौली साहब दे कोल, एक छिपरे वाल एक चढ़दे वाल, ते आपां इत्थे बैठ के ना दीवान लाया करांगे, सत्संग करया करांगे। धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का बचन मन के भाई रामा ते भाई जेठा दोने जने थड़े बनाउण लगे। सवेर तो शामां हो गईयां ते शामां नूं सतगुरु अमरदास जी मूहरे मूहरे सोटी नाल तुरदे होए ते पिछे पिछे संगतां जिन्हां ने पुछिया सीगा थड़ियां कोले पहुँच गए। भाई रामे ने पूछया बनाता थड़ा, कहते हाँ जी। पर सतगुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे भी वधिया नहीं बनिया, इनू ढा ले। क्यों महाराज वधिया तो बनिया, इनू की होया? कहते नहीं जो जो मैं चाहना वह जा नहीं बनिया, हजे इनू ढा दे। थोड़ा जा मन तलखी च आया पर ढा दिता हुक्म मन के। भाई जेठे कोल गए, जेठिया बनाता महाराज देख लो। ਉਹਦੇ आसे आले दुआले घूमते हुए कहते ये ठीक नहीं बनिया, इनू ढा दे। लो महाराज भाई जेठा जी ने चक्की खड़ी कही आदि ते वो थोड़ा ढा दिता। दुबारे सतगुरु अमरदास जी ने सोटी दे नाल लकीर मार दी भी इत्थे बनाओ दोनों नूं, कल नूं देखांगे। दूजे दिन तड़के उठ के फिर बनाउण लगे, आथन तक बनाउंदे रहे ते शामां नूं गुरु अमरदास जी आ गए। फिर भाई रामे कोल आए ने, कहंदे रामिया बन गया? हाँ महाराज जी जिवें तुसीं कहा सी बन गया। उहनूं वेखदे होए घुमदे होए कहण लगे ठीक नहीं बनिया, ये जिवें मैं कहा सी उवें नहीं बनिया। अज भाई रामा थोड़ा वध तलखी च आ गया, कहना करना की है थड़े दा, उत्ते बैठ के सत्संग ही करनी है, तुसीं उत्ते दरियां विच जाणगियां। कहंदे नहीं भाई इनू ढा दे। महाराज जिथे तुसीं लकीर मारी सी मैं उत्थे उत्थे ईटां लाईयां, उत्थे उत्थे कंध कढी आ, विच मिट्टी भर दित्ती आ, तुसीं भुल गए। बादशाह कहंदे नहीं यार तैनूं कहता भी ढा दे, वधिया नहीं बनिया। भाई रामा थोड़ा होर तलखी च वध गया ते भाई जेठा जी कोल आए, कहने बन गया भाई? महाराज देख लो। घूम के कहन लगे ठीक नहीं बनिया, जिथे लकीर मारी सी ये गलत बन गया, इनू ढा दे। लो महाराज ढा दिन्ने आ। फिर ढवा दिता ते तीजी बार फिर बनाया ते फिर रामा थोड़ा वध तलखी च आ गया। पर जेठा जी कहन लगे महाराज मेरी मत छोटी है। रामा कहना जी तुसीं भुल जाते हो, गुरु अमरदास जी नूं कहना तुसीं भुल जाते हो, तुसीं इत्थे निशानी लाई सी मैं उत्थे ही बनाया। पर जेठा जी कहते जी मैं भुल जाना, मेरी मत छोटी, तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। तुसीं कोले खड़ के बनवा लो जिहो जिहा बनवाउणा है, मैनूं नहीं बनाउणा आउंदा। कहते छड्ड परे बन गए जिहड़े बनने सी यार। ते उत्थों ये जजमेंट करा के संगतां नूं पासे आ गए। कहने वेख लिया कौन लैके? महाराज जेठा ही ठीक लगता है, मिलनसार सुभाਅ है, निमरता विच हन। बस ठेकां दे बाद जजमेंट हो गई। उस तो बाद भाई पारो ने जाके बेनती की, महाराज ये जीव इस्त्री, ये नियाणी बच्ची की तरह साडी जीव आत्मा ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਭਟਕ ਗਈ ਆ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਪਾਲੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਆ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਜੋਤ ਆਦਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਛੰਤ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਛੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਜਸ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ। ਛੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੋਨੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ, ਸੋਹਲੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਛੰਤ 6-6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪਾਰੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਪਈੜੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੈ। ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਮੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਆਣੀ, ਭਾਵ ਅਣਜਾਣ, ਨਿਆਣੀ। ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੇ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਸਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ
ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭੰਨ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤਨੀ ਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੌਹਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੈ। ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੌਹਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਨੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੀਆਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਆਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान वाली गल है, सिमरन वाला भोजन है, उत्थे नाम का भोजन है, उत्थे ये भोजन नहीं चलता। मेहता कालू जी नूं समझ नहीं सी आउंदी, दुनिया सिफतां करदी सी बाबे नानक दियां, पर घरे कदे पातशाह ने जुगत जां कोई कौतक विखाया नहीं सीगा। घरे बच्चियां वांगू बच्चे बन के रहिंदे। दुनिया कहंदी कदे मास्टर गोपाल कहंदा है, कदे पांधा गोपाल कहंदा है, कदे गुरु प्यारे हो ਜਿਹੜਾ दूसरा मुसलमान ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਈ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਖਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। बैठ थे चौंकड़ा मार के बह गए। बाबा नानक जी कोल बह गए, हथ फड़ लिया, हथ च हथ फड़ के नेत्र बंद किए, उन्होंने बंद कराए, ध्यान जोड़िया ते कढ़ के रूह नूं लै गए सचखंड। कहने वेखो जद कहने सचखंड च वड़े ते जिहड़ियां रूहां उत्थे बैठियां उठ के खड़ियां हो गई हथ बन के। गुरु नानक दा पिता आ गया। मैं तो कल ने वेख्या भी सारे अपने बजुर्ग खड़े है। आओ जी सारे सत्कार सहित कहते हैं, रे रे दरगह कहे ना कहू, आओ बैठ आदर शुभ देऊ, आओ जी होण लगी। मैं तो कल कुछ रूहां नूं पछाण के कहंदा बई तू सी इत्थे कदों कदे। कहने जिद्दे दा बाबा नानक तेरा पुत्र तेरे घरे पैदा होया ना, उदन दे धर्मराज कहना भी जिन्ने नानक दे रिश्तेदार है सारे सचखंड भेज दिओ। को सतनाम श्री। 21 कुलां एक बच्चे दे नाम जपण वालियां 21 कुलां दा उधार हुंदा है। 7 नानकियां दियां, 7 दादकियां दियां, 7 सहुरियां दियां। जे बच्ची जपदी है ते 7 पेकियां दियां, 7 सहुरियां दियां ते 7 नानकियां दियां। को सतनाम श्री। तो इस तरह गुरु प्यारे हो मेहता कालू जी ऐसे वातावरण में चले गए जिमें बहुत गर्मी में कदे AC वाले कमरे च वड़ जाइए। कहो सतनाम श्री। बड़ा आनंद है। बैठे न उठे वो रूहां भी बह गई तो ये भी जाके बह गए। बड़ा आनंद आया। अखां खोलण नूं जी ना करे, ध्यान दे विच बैठे रहे। वाहवा चिर बाबा नानक भी बैठा रहा भी चलो इन्हूं हुण पूरा दिखाई देवां अज। वाहवा चिर बाद पातशाह ने हिला के कहने बापू ध्यान खोल। जदों हिलाया तो ध्यान उत्तर थल्ले आ गया सारा। अखां खोलियां कहने नानक काहनूं सद लिया यार, उत्थे वधिया आनंद सी। कहो सतनाम। कित्थे? जिथे मैं सचखंड च गया सारे बुढ़े उत्थे बैठे, अपने बजुर्ग वड्डे दादे पड़दादे। उत्थे कोई रोटी खाना सी? कहते ना, उत्थे तो आनंद ही बड़ा सीगा। मैं तो आप उत्थे ही जाना है। कहते फिर अज तो बाद श्राद्धां की लोड़ नहीं आपां नूं। कोई सतनाम श्री। तो कहण तो भाव है कि जिहड़े काम असीं उत्थे जाके करने आ वो इत्थे सीख के जाना है। जिवें बच्ची सहुरे जाके जो करना है, प्रशादे बनाने, कपड़े धोने, सेवा करनी बजुर्गों की, माँ प्यो सहुरे सस सहुरे की, ये संस्कार जिहड़े हन थल्लिओ लैके जाने आ। जिवें कोई बच्ची पेकिਆਂ तो सारा कुछ सीख के माँ के कोलों फिर जाती आ। प्रीतम जी कहते हर हर अपनी किरपा करे। हरी किरपा करदा है, सिख नूं गुरु नाल मिलाउंदा है। गुरमुख सौहरड़े कम सिखै। इत्थे रह के सिखे, जे ना सिखे तो फिर की हुंदा भला। सौरे जाके झड़कां पैंदियां, कोई कुड्डड़ दसदा है, कोई दसदा इहदी मां नूं अकल नहीं सी, मत नहीं दित्ती, मां नूं भी लांभे दवाउंदियां। कोई सतनाम सी। ते जिहड़ियां सियाणियां हुंदियां उन्हां दे मां प्यो नूं भी सत्कार मिलदा, भी सियाणा संस्कार मिले। जरूरी नहीं कि पढ़ाइयां ही बंदे नूं पास करदियां, कुछ घरेलू माँ प्यो दिते हुए संस्कार भी कम करते हैं। एक इंटरव्यू दे विच बहुत सारी इंटरव्यू होने लगी बच्चों की, 5-7 पोस्टां होणगियां उहदे विच ते हज़ारां बच्चा चलिया गया।
ਜਾਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਫਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ। ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਫੜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਗਾਂਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਲਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਜੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਡਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰਾਹ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੌਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਸੀ ਐਤਕੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬਈ ਐਤਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੇਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਗਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਗਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਹਰੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਗਲੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਈ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸੱਦੂਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਰੇਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਊ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੌਹਰੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਫਿਰ ਸਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਣਦਾਂ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਚਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਘਰੇ। ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
इस करके सीखना चाहिए। प्रीतम जी कहते सौहर रह कम सिख है, जिहड़ा कम सौहरियां विच करना वो इत्थे सीखीए। गुरमुख हर हर सदा ते आए, उथों का काम केवल सिमरन है। हुण 3-4 उदाहरणों विच इक्को नाम की गल आई है। जिस मार के गणे जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पैंदा महा अंध गुबारा, हर का नाम तहां उजियारा। जय महा भयान तब तवो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझिया करख है, तै नानक हर हर अमृत वर्ख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उधरे जन कोट। हर जस कट सांदे नाथ, हर हर औखद साध कमात। मतलब इको ही काम करना है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, यही सीखना कहने बस। फिर की होवेगा, फिर तैनू हर थां ते प्यार मिलूगा। सहियां विच फिरै सोहेली, फिर तू अपनियां सहेलियां दे विच सत्कारयोग होवेगी। गुरमुखां दे विच तुसीं गुरमुख हो, जद किसी समागम में जाओगे तो सारे तहानू बड़ियां मिठियां अखां नाल देखणगे। कहो सतनाम श्री। कोई शराबी भी, कोई नशेड़ी, कोई विषय विकारी मनुख किते वो तो हो जाए परमेश्वर की कृपा तो गुरु वाला बन जे, सत्संग जान लग जे, अमृत छक ले, प्यार मिलने लग जाता ना। चल शुक्र है, सीधे राह। कई मूर्ख कह देंगे है 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली है, उन्हां दियां सुनन दी लोड़ नहीं, उन्हां दियां सुनन दी लोड़ नहीं। तुरे रहो सूधे सूधे रेग चलो तुम, नत्र को धक्का दवई है रे। मारे बूढ़े तरने भैया, सब हु जम ले जई है रे। तुरे चलो, दुनिया जो मर्जी कहे, कन्ना च रूं दे के तुरे चलो। काम की गल सुनो, बाकी आई गई कर दिओ। प्रीतम जी कहते सिखा, गुरु रामदास पातशाह कहते भाई पारो जी, जेड़ी बच्ची नाम जप के जाती आ, नाम जपना गुरु तो सीख के जाती आ, गुरु दे कोलों नाम की दात लैके जाती आ, वो दरगाह विच फिर सुखी वसदी आ। गुरमुखां दे विच उहनूं सत्कार मिलदा है। हर दर गए बाहां लुड़ाए। बांह लड़ाउणा की है? जीना बेपरवाह, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो बाहां मार के सिर सीधा करके चलदा है। कहो सतनाम सी। जिहड़ा चिंता दे विच है ते चिंता तां ही होऊ जे पुठे काम करूगा, ते जे सीधे काम करू फिर चिंता कादी। कहो सतनाम सी। चोर नूं चिंता, ठग नूं चिंता, धोखेबाज नूं चिंता किते फड़िया ना जावां। कहो सतनाम सी। ते जिहनूं चिंता है उहदी बांह कित्थों वज जूगी? बांह तां उहनां दी वजूगी जिन्हां नूं चिंता कोई नहीं, जिहड़े सच ते चलदे है, वो बेपरवाह बेफिक्र होके चलदे है। बेपरवाह सदा रंग हरकै, जाको पाख सुआमी। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ शादी कराउंदियां ते माँ प्यो किन्नी खुशी नाल उन्हां दा विआह करदे आ। उन्हां दे विआह दे विच गीत भी गाए जांदे आ, लड्डू भी बनाए जांदे आ, बच्ची वास्ते सोहणे कपड़े सोहणे गहणे भी बनाए जांदे आ, और लाड़ा भी बरात लैके आउंदा बाजियां गाजियां दे नाल, ते विदा भी कीती जांदी आ प्यार सत्कार दे नाल। ते जिहड़ियां मनमत नाल निकलदियां घरों उन्हां नूं की मिलदा? कहो सतनाम सी। उन्होंने की मिलता? फटकारा लानता। इत्थे भी ते जिथे जाणगियां उत्थे भी, क्योंकि थोड़े चिर बाद जिहदे पिछे भजियां सी बिना दसे घरों, उन्हें भी ला के सिट देनियां। कोई सतनाम, ये थोड़े चिर दी हुंदी है खेड़। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थों गुरु मां तो सीख के जाणगियां,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾੜਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਖੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਆ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਆ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਛਿੱਥਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਨੇ। ਛਜੋਰੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਆਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਛਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ, ਦੋਨੇ ਥਾਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ। ਸਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਸੁਹੇਲੀ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਏ। ਲੋ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਖੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪੱਟ ਦਿਓ। ਕਿਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਘਾਹ ਮਾਰਨਾ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਣਾ, ਫਸਲ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਸੀਆ ਧਰ ਕੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਢਣ ਗਿਆ ਕਣਕ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਨੱਪੀ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰਾ ਮੋਥਰਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਪਿੱਲੀ ਕੰਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਕਣਕ 40 ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਘਾਹ 80 ਮਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਓ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਵਾਕੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਖੈ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਪਈ ਅੜੈ। ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਪਈ ਅੜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਗ ਜਾ ਕੁੱਡਰ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਈਓ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਪਈ ਅੜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ। ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, 2 ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀਤੋ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਕਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੰਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਗਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ, ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ, ਪਲਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ,
3 हिस्से बंद, चौथा हिस्सा खुलियां। डायरैक्शन सीधी निगाह दी सवास ते पवे, जिथे तुसीं अपना सवास आउंदा जांदा वेखना ना, इनू वेखना है। अखां बंद नहीं करनियां ते अखां पूरियां खोल के बाहर नहीं देखना। चौथा हिस्सा खुली होवे, 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ बंद करके। रजो तम सत गण, राज तम सत कल, तेरी छाया चौथे गुण परम पद पाया। जिहड़ा चौथा गुण है ना कल वाला, इत्थों दी दर्शन होणगे। कहो सतनाम श्री। वो कल है तुहाडे सवासां च। साथ साथ सिमरो गोबिंद, जिन्ना सास गिरास न विसरिया, हर नामा मलमत। किन्ना कुछ लिखिया, पर सवासां विच किन्नी ताकत है ये आपां कदे सोचिया ही नहींगा। नितनेम भी करना है। चौथे पातशाह ने सानू नितनेम का साडा बना के दिता सिस्टम। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ते आए, उदम करे भलके प्रभाती, फिर इशनान करे अमृतसर नहाए, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गाए, फिर कामकार ते जाना है, बहदियां उठदियां हर नाम ते आए। सारा कुछ लिखिया तो है, पर उठन सारा इस तरह बाल्टी चक के भज ले नहीं। उस वेले तुसीं थोड़ा शांति नाल सहज नाल उठो, हथ मूँह धो के भावें उत्थे ही बह जाओ, भावें किते थां ते कोने दे विच एक खेस खूस जिहा विछा के रखो, उत्थे जाके बह जाओ। कोई सतनाम सी उठ के जपो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। अपने सवास्ते वेखदे होए, मैनू नहीं वेखना, किसी नूं नहीं देखना, अपने आप नूं देखना है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। साडे शरीर दे 3 अंग है जिहड़े, इत्थों मन भजदा है। गुरु ने इन्हां 3 अंगां नूं कंट्रोल कीता। दोनों अखां नूं सवासां ते लाता, आपां लाता ना। जे अखां बंद कर लोगे ना, ये इधर दी टप जूगा, तालू दे विच दी सुरत विच दी टप जू। अखां नूं सवासां ते लाता, कन्नां नूं सुणन ते लाता, जीव नूं वाहिगुरू कहण ते लाता। बस ये 3 ही दरवाजे कंट्रोल कर ले। टाकम कुंजड़िया, मनो मचिंदड़िया। अजकल कहने आपां सब्बल ला दिओ, पहलां कहंदे सी कुंजी ला दिओ, संगली ला दिओ। ये जिहड़ियां टाकियां न, 2 टाकियां आहा, 2 टाकियां आहा, एक टाकी मूँह वाली। बाबा फरीद कहंदे टाकम कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया। इन्हां टाकियां नूं बंद कर जिथों मन भजदा है। कहो सतनाम श्री। इन्हां च मचदा भाव भजदा है। इन्हां नूं बंद करके माता जीतो जी नूं दस दिता, कहने ऐदां सिमरन करो। माता जीतो जी ने उस दिन तो शुरू करता सिमरन करना, चौंकड़ा मार के। 3 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ 2, ਤੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ मूवी बनाਉਂਦਾ ਉਹ मूवी 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਧਰੇ, 2 ਕਿਧਰੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀਤੋ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਵੇਖੀ ਆ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ।
1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਾਲੂਏ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰੁੰਦੜ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਭੌਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, 108 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ, ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਬਸ ਪਲਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਆਪ ਨਾਨਕੇ ਅੰਗ ਦੇ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਅਰਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਤਾ ਸਤਲੁਜ ਕੋਲੇ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੈ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।